سات اخنورس مز سرحدس نزدیک بٹال سیکٹرس مز بڑس پیمانس پہ سرچ آپریشن شروع کرنا آمت یل اتہ کیچن مشتبہ شخصن حوالہ فورسز اہلکارن خبر موصول سپز ون سرحدس نزدیک بٹال علاقس مز 3 پہ 4 مشکوک نفرن ہندس نقل حملس حوالہ فورسز ایجنسین خبر موصول سپزمز یم پتہ علاقس مز تلاشی کاروی بڑس پیمانس پہ شروع کرنا آئی یل زن آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز تلاشی کاروی جاری اس یپر نزدیکی بستین مز روزن والن لوکن ون آمت تم گھن شام پت سرحدس نزدیک پھیرنس تھورنس احتیاط ورتن یت زن حادثہ پیش ای تہ پاو ژیتس رات شام پت مقامی لوکو طرف یہ 3 پہ 4 تام مشکوک حالتس مز کی شخص وچن آمت یم پتہ فورسز ایجنسین اطلاع دن آئی تو فورسز ایجنسی طرف بڑس پیمانس پہ بٹال تات اند پک علاقن مز تلاشی کاروی شروع کرنا آئی یس زن آز دہس تہ جاری روز وادی کشیر مز یہ پتمن کیچن ریتن دوران نار وارداتن مز اضافہ سپدن ست آز تام کیا رہائشی ڈانچہ خاکستر سپد تہ آز دوپہر پتہ چک جمال میر پٹنس مز نار واردات پیش آمت یتھ دوران اخ رہائشی مکان خاکستر سپد ون دوپہرن عبداللہ ڈار سند رہائشی مکان مز اچانک نار ظاہر سپدمت یم کس زدس مز پور مکان ہناو یدوی مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو تاہم نار وارداتس مز رہائشی مکان خاکستر سپدمت یتھ دوران مکانس مز موجود ساز سامان نار بز سپد یپر مقامی لوکو تو متاثر عیال طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت متاثر عیالس گز بھرپور مدد کرنے یون یت زن تمن وند رچن دوران مشکل وترن پین تہ پاو ژیتس پتمو کینچو ریتو پہ وادی جموں کشیر تو خاص کر وادی کشیر مز نار وارداتن مز بے تحش اضافہ سپدمت یتھ دوران آز تام کیار رہائشی ڈانچہ خاکستر سپدن ست کرور واد روپین ہند مالیتس تہ نقصان وچھنہ یوان چک جمال میر پٹنس مز نار واردات تات پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت چھ ست ونکن سن ساتھی ارشاد بٹ موجود ارشاد کیا تازہ ترین صورتحال چک جمال میر پٹن علاقس مز یہ نار واردات پیش آئی تو کیا ون نار کت پہ ظاہر سپدمت دیکھیے امین اگر ہم اس انسیڈنٹ حوالے سے بات کریں کہ جو چک جمال کا جو محلہ ہے وہاں پہ ایک رہائش پذیر گھر سے آگ نمودار ہوئی اور آنن فانن میں مقامی لوگوں کی طرف سے کافی مشقت کافی پہل کی گئی اور آگ اتنی بھیانک تھی اس نے پورے عمارت کو یعنی کہ پورے مکان کو جو ہے یہ اپنے لپیٹ میں لیا ہے بتایا جاتا ہے کافی نقصان ہوا ہے اور یہ بات قابل ذکر ہے جب اس طرح کے انسیڈنٹ پیش آتے ہیں اس کے بعد جو ہے مقامی نوجوانوں کی طرف سے یا مقامی لوگوں کی طرف سے کافی مشقت کی جاتی ہیں چاہے جموں کشمیر پولیس ہو یا اس کے ساتھ ساتھ فائر سروس عملے کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ انسیڈنٹ پیش آیا پٹن کے علاقے میں اور عبداللہ ڈار جس کا یہ مکان ہے حالانکہ اس کو جو ہے کافی نقصان ہوا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ اپنے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس اسکرین پہ کتنی یہ ہولناک آگ تھی کتنی بھیانک آگ تھی اور اس کے چلتے جو ہے یا اس عمارت میں جو چیزیں تھی جو باقی جو سامان تھا وہ اس لپیٹ میں آیا اور امین آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کیونکہ اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ پیش آیا آج صبح سویرے یعنی کہ لائٹ آنے سے پہلے برنیٹ بھونیار کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک رہائش پذیر جو علاقہ ہے یعنی کہ پہاڑی علاقہ وہاں پہ ایک کاؤ شیڈ میں یعنی کہ گو کھانے میں آگ نمودار ہوئی اس کے بعد جو ہے جانور کو جو بچایا گیا جو مال مویشی تھا اس میں اس کو بچا لیا گیا لیکن جو گو کھانا تھا وہ اس زد میں آیا فی الحال اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے وہ لگاتار سامنے آ رہے ہیں چاہے ہم وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں کیونکہ الگ الگ ضلعوں میں اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ لگاتار رونما پیش آتے ہیں اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ انسیڈنٹ پیش آیا پٹن کے علاقے میں
ये बताया जाता है काफी नुकसान हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे इंतजामिया के जो आला अफसरान वो भी वहाँ पे पहुंच गए, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस का जो पटन का जो थाना है उनके जो नफरी है वो वहाँ पे गए हैं। फायर सर्विस अमले ने भी काफी कोशिश की गई और फिलहाल ये बताया जाता है काफी नुकसान हुआ है इस पटन के इलाके में जहाँ पे ये इरशाद ये वजूहात मा वन नार लगनुक असल वजूहात क्या? देखिए अमीन, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है ये पता करने की कोशिश की किस तरह ये आग नुमदार हुई। हालांकि बताया जाता है लोगों की तरफ से, जो मुकामी लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका एक कहना है कि अभी तक जो है मालूम नहीं हुआ ये आग कैसे लगी है, क्या ये शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी और कारण की वजह से। फिलहाल ये बताया जाता है इस पे जो कंट्रोल पाया गया, लेकिन नुकसान की बात करें, नुकसान जो है काफी हुआ है इस इमारत में। चाहे हम बरनेट इलाके की बात करें जहां पे आज ये वहां पे भी इंसिडेंट पेश आए, या इससे पहले सोपोर के जो दूर दराज इलाकों की बात करें जहां पे इस तरह के जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, और उस तरह के उसके बाद जो है काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है मकान मालिकों को, या इसके साथ साथ दीगर लोगों के हवाले से बात करें। बिल्कुल इरशाद तुन सठा शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने बाबत। नाजरीन, चक जमाल मीर पटनस मज अब्दुल्ला डार सिंध रिहायशी मकान मज आज दोपहर अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूरा मकान हनाव, मगर ये फायर सर्विस अमले तरफ नार वारदातन पे काबू करने कोशिश करने तत यह कत बावन लायक ज मुकामी नौजवानों तरफ प्रेथ कुछ जाए, चाहे सह चक जमाल मीर पटन या वादी हूं बे इलाक युथ युथ कह वारदात पेश तो मुकामी लूको खास कर नौजवानों तरफ अत मज अहम रोल अदा करने यम मजीद नुकसान निश बचित हेकान। यतन चक जमाल मीर पटनस मज यह आज नार वारदात पेश आई तथ मज अब्दुल्ला डार सुंद रिहायशी मकान खचस्तर सपुद, तत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आमज अत मुतासर अयालस गि भरपूर मदद करने यून युथ जन तिमन वंदरचन दौरान मुश्किल वेतरन पेन। यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तिम गन एहतियात वरतन, तिक पतम लगातार कैंसो रेतों पे जम्मू कशीर तो खास कर वादी कशीर मज नार वारदातन मज बेतहाश इजाफा सपुदमुत, यम किन सठा नुकसान सपदन तो लूकन वन तिम गन एहतियात वरतन, तिक सर्दी मज इलेक्ट्रॉनिक गैजेटन हुंद बेतहाश इस्तेमाल सपदान या तिमन दोयमन चीजन हुंद यम कमर गर्म थवने यी या मकान गर्म थवने यी, तो ततन गि एहतियात वरत युन युथ जन यिथ हादसे पेश इन यथ मज सठा नुकसान अकिस घर वलिस तुलन पेवान। NCB तरफ नई दिल्ली मज ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हवाले रीजनल कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत, यथ मज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह, मुख्तलिफ रियासतन तो यूटीजन हिंदो जिम्मेदारों अलाव पुलिस सरबराह शिरकत कर। तकरीब दौरान घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह वोनमुत पतमन 10 वरियन दौरान मरकजी सरकार तो रियासती सरकारों तरफ अमे हवाले कई सख्त कदम तुलना आमत, यथ दौरान बड़िस पैमानस पे कामयाबी हासिल सपज। ताहम तिमो वोनमुत अमे हवाले मजीद काम करने सठोई जरूरत युथ जन अमुक न्याल आसानी सान गालन यी। आज मैं यहाँ आया हूं तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं। विगत 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूत हुई। इसके आंकड़ों को अगर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम लड़ाई में सफलता के बहुत नजदीक है, सही दिशा में जा रहे हैं। 2004 से 14 तक लगभग 3,63,000 किलो मादक द्रव्यों की जब्ती की गई। टैबलेट्स के नंबर की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतना इंक्रीज। वादी कशीर मज ये ऑनलाइन धोखदही हिंद कया मामले ब्रोह कुन आई, या दौरान मुतासर लूकों तरफ वन आव SMS तो कॉल जरिए तिमन धोख सपदमुत, तत साइबर सेल कुलगम तरफ ये कया मामले अंजरावनस दौरान अलपल 13,07,000 खोत ज्यादा रकम वसूल कोरमुत। यिल जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गन धोख दिन वालन हिंदिस जांचस मज यिन यम तिमन मुश्किल वेतरन पेवान।
में ये जो मसला है ये व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। एक कंपनी थी जेपी मॉर्गन के नाम से, दे प्रिटेंड टू बी फ्रॉम द जेपी मॉर्गन, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग 11 लाख, तो रिट्रीव जो मेरा हो गया वो 10 लाख अभी तक हुआ है, और जो बाकी 1 लाख रुपया है वो भी इंशाल्लाह ताला वो एक्सपेक्टिंग कि वो भी मुझे रिट्रीव हो जाएगा। तो मैं ये पैसे कैसे वापस आए? साइबर पुलिस जो यहाँ पे एसएसपी ऑफिस में है, मैंने एक कंप्लेंट डाली ऑनलाइन साइबर सेल में, तो वो पैसे मुझे वहाँ से ही। लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे झांसे में ना आए। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कॉल करता है, कोई मैसेज करता है, या किसी भी तरीके से आपको अन्य तरीके से आपको ये मतलब फ़ोन पे या वर्गलाता है, तो आप उस झांसे में ना आए। पूरी वेरिफिकेशन करके अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पूरी वेरिफिकेशन के साथ ऐसा कीजिए। अगर दूसरी मैसेज ये रहेगी लोगों से, अगर कहीं पे भी आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो मैं यही बार बार यही इल्तिजा करता हूँ, पहले आप एसएसपी ऑफिस कुलगाम साइबर सेल, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो कंप्लेंट आपकी होगी तो वो आप वहाँ पे फाइल कर सकते हो। मुझे आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वहाँ पर पैसा वापस, जो भी आपके साथ फ्रॉड हो चुका है वो आपको पैसा मिलेगा। पैसा आपको वापस मिले हैं तो पुलिस, बस उनका कुलगाम पुलिस के लिए खास मैं एसएसपी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ी पहल दिखाई, और बाकी जो इसकी टीम है बड़ी कोऑपरेटिव टीम है, उन्होंने बड़ा कोऑपरेशन दे दिया। मुझे ये जो पैसे है एक ही महीने में मुझे, मतलब अगर मेरे साथ 9 दिसंबर को फ्रॉड हुआ था तो आज की तारीख है 11 जनवरी। सयाहतस पोचर दिनस हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आमत युत जन ज्यादा खुद ज्यादा सयाह वादी यन तत जिले इंतजामिया कपवर तरफ लोलाब कपवरस मज सयाहती फेस्टिवल साज करना आमुत यथ मज जिले तरक्याती कमिश्नर कपवर तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव फनकारों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये मुख्तलिफ महकमों तरफ कई स्टाल तो लागन आमत तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज सयाहतस पोचर दिनस हवाले यन फेस्टिवलन हुंद साज करने युत जन तिम जाय त सयाहती नक्शस पे अन्न यम जन वुनिक ताम सयाहन हिज नजर मज आमच ये जन लूको तरफ मांग कर आम यन जायन पे ग बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले त कदम तुलने युत जन और इन वाल सयाहन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। आज अत मौके पे इंतजामिया तरफ अक तकरीब हुंद साज करना आमुत यथ मज फनकारों, तालिब इल्मों, खिलाड़ियों तरफ रंगारंग प्रोग्राम तो पेश करना आए। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पर्टिकुलरली हमारी जो डीसी मैम है उसका। उनकी तरफ से तमाम इंतजामात बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एजेंसी ऑन टो है, तो लोगों के लिए तमाम अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल तसल्ली बख्श है। तो इस बाकी लोगों को यहाँ इजाज़त मिली अपने स्टॉल्स लगाने के लिए कमर्शियल पर्पज़ के हवाले से। लेकिन हमारा जो आप देख रहे हैं वॉलंटियर्स ग्रुप लालपुरा, जो 2019 कोविड के वक्त हमने इस्टेब्लिश किया था, हमने अपनी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट ये यहाँ मेहमानों को सर्व करने के लिए, वो जिस चीज़ के लिए हम मशहूर है मेहमान नवाजी के लिए, वो मैसेज पास करने के लिए हमने फ्री ऑफ कास्ट यहाँ कहवा और कश्मीरी में जो सत्तू बनता है वो हमने यहाँ पे रखा था। तो अभी तक हमने तकरीबन 550 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है ये। तो दूसरा मेन पर्पस हमारा ये है कि लास्ट पे जब ये कंक्लूड हो जाएगा तो हम अपनी तरफ से देखेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि फिर हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं। तो वॉलंटियर्स लास्ट पे यहाँ रहेंगे और वो चेक करेंगे कहीं इस खूबसूरत जगह को जो है जंक फूड के जो वेस्टेज वगैरह है उसकी वजह से ख़राब तो नहीं किया गया, वो भी हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे। 2 पैगाम, मेहमान नवाजी का और हेल्थ और हाइजीन का पैगाम वॉलंटियर्स ग्रुप लालपुरा की तरफ से। लोलाब एक बहुत खूबसूरत वादी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तर्ज पे जो है वो टूरिज़म मैप पे अभी नहीं है। तो ये उसी सिलसिले में एक पहल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म है, जिन्होंने ये फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज़ किया है, विंटर फेस्टिवल। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी ऐसे फेस्टिवल जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। काफ़ी आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद लोगों की है, आम लोगों की, जो इस ठंड में आए हैं यहाँ पे इन सब की हौसला अफजाई करने के लिए। तो
बहुत अच्छा कदम है और ऐसे इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टूरिज़्म को एक जो उसकी राइटफुल जगह है टूरिज़्म मैप पे, न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, और न सिर्फ समर्स में, क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि समर्स में यहाँ फिर भी टूरिस्ट आते हैं लेकिन विंटर्स में बहुत कम आना होता है टूरिस्ट्स का। लोलाब या बिलखसूस जो पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो है हमारा, वादी कश्मीर में तो आते हैं फिर भी विंटर्स में, तो जो एक राइटफुल प्लेस है विंटर जो है एज अ विंटर डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑल्सो, इंशाल्लाह वो भी जो है लोलाब को डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को मिले। देखिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे पिछली बार हमने वहाँ टीपी में विंटर कार्निवल किया था, तो उसी तरह पे यहाँ पे ये विंटर कार्निवल हुआ। हालांकि हर एक ज़िले में होता है, लेकिन यहाँ पे लोलाब में ये इसलिए फोकस किया गया कि आपने देखा कि पिछले साल ही लोलाब को एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया। उसमें लोलाब को प्रमोट करने के टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये एक अहम कदम है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जितनी भी तैयारी करनी थी, पिछले 1 महीने से तैयारी हो रही है, जितने भी इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं उन्होंने तैयारी की। यहाँ पे खासकर यहाँ पे मेरे साथ म्यूनसिपलिटी के लोग हैं, इन्होंने तैयारी की है, R&B, यहाँ के रेवेन्यू और जितने भी लोग हैं, लेकिन टूरिज्म के जो लोग हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे लगा लोगों को बहुत ज़्यादा रश है। मतलब मुझे लगता है इतना हमें एक्सपेक्ट था, क्योंकि लोकल तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैंने देखा कहीं बाहर से भी बहुत सारे लोग आ गए, साउथ कश्मीर के लोग आ गए, यहाँ पे श्रीनगर के लोग आ गए, बहुत ज़्यादा रश है और अभी भी लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद अगर इसको ज़्यादा मतलब लोगों को ज़्यादा दूर दूर तक पता चलता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर से लोग आ रहे थे, क्योंकि लोलाब वैली जो है पहले ही बहुत फेमस है पूरे कश्मीर में। तो विंटर कार्निवल यहाँ पे करना ये बहुत बड़ी बात है टूरिज़्म के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह पे अगर नेक्स्ट ईयर भी हो जाए, लेकिन इस बार जो पूरा साल रहेगा 2025 का, लोलाब में बहुत ज़्यादा साया, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं। ये विंटर कार्निवल एक उनका एक तरह की इन्विटेशन होती है। यहाँ पे चूँकि बर्फ़ इस बार कम है, लेकिन हो सकता है अभी आने वाले समय में, अभी जनवरी है, अभी जुलाई कलान चल रहा है, बर्फ़ और पड़ेगी, लेकिन मकसद जो है टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने चाहें। और अभी भी लोग आ रहे हैं कि मैं अभी भी देख रहा हूँ बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जितनी कैपेसिटी थी उससे दुगना चुगना 4 टाइम्स लोग यहाँ पे आ गए। और बहुत सारे जो प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं, चाहे बच्चों की तरफ से या हमारे कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वो भी यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफार्म है। तो मैं अभी भी चाहता हूँ कि अभी भी अगर कोई दूर से आप देख रहे हैं, कोई भी सुन रहा है, तो मेंबर असम्बली हबकतुल शमीमा फिरदौसन हल्के इंतखाब कन छतबल तो चंक्राल महलुक दौर कोर्मुत, या दौरान तमो तमीर तरक्की हज साम दौरस दौरान ये वीरुक जायजा हन आव, तत तमो चंक्राल महलस मज स्टेडियम साम मज, यल जन तमो वोन जे पतमन 10 वरियन दौरान हल्के इंतखाबस मज तमीर तरक्की ना आसनस बरामद सपजम, यम किन आम लुकन मुश्किल वेतरन पेवान। यल जन तमो वोन जे हल्के इंतखाब तमीर तरक्की हवाल संजीद कदम तुलने, युत जन लूकन तो नौजवान बथिन वल मुश्किल दूर करने। देखिए, आज तो हम गए थे वहाँ छता बलवीर पे, जो वहाँ पे एक लैंड है, तो लोग चाहते हैं वहाँ पे, वो बहुत ही बड़ा एक अहाता है, लोग चाहते हैं वहाँ पे स्टेडियम बने, यूथ इस वक्त भी खेलता है वहाँ पे, मगर ऐसे हैफाजतली। तो उन्होंने कहा इसको स्टेडियम की एक शक्ल हम दें। तो मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हमने उनसे बात की है, उनको हमने कहा, अपने साथ लिया, डिपार्टमेंट हमारे साथ है, तो उनके साथ उन्होंने वो देखा, दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी ज़मीन हम दे सकते हैं, एक अच्छा स्पोर्ट्स फील्ड हम लड़कों को, यूथ को दे सकते हैं। तो वहाँ के मुतल्लिक़ भी बात हुई है। और ये जो है, ये हब्बकदल आपको पता है ये कितना कंजस्टेड एरिया है, और यहाँ पर ये लैंड आज से कुछ बहुत साल पहले हमने यहाँ पर ये रखा था स्टेडियम इनके लिए, बच्चों के लिए, खेलकूद के लिए। तो उस वक्त किया था जब चीफ मिनिस्टर साहब थे, उमर साहब भी, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, बहुत सारा पैसा दिया था, ये इसको सीढ़ियाँ वगैरह बनाई थी, और ये ज़मीन हमवार की थी, लोगों के हवाले किया था। यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर दिया, लेकिन अफसोस का ये मकाम है पिछले 10-12 सालों से, जबकि हम सुनते आए हैं 370 यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो ये डेवलपमेंट हो जाएगी, मगर 370 ख़त्म होने के साथ साथ हमारा सारा कुछ, हमारे हुकूक ख़त्म हो गए, हमारी डेवलपमेंट ख़त्म हो गई, हमारे जो मकासद थे वो ख़त्म हो गए, कश्मीर की कश्मीरियत ख़त्म हो गई। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ आज अनंतनाग में जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ महकम के जिम्मेदारों अलावा मुकामी ट्रांसपोर्टरों शिरकत कर। अत मौके पर तकरीब मौजूद ड्राइवरन ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन आये, तत तिमन वन आमुत तिम गन ट्रैफिक कानून पर सख्ती सान अमल करें।
یل زن ذمدارو طرف ون آو یتھن پروگرامن ہند سانز کرنک مقصد لوکن یہ ٹریفک قانون حوالہ مکمل زان دن یت زن ٹریفک حادثن پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدِ گاڑی چلاون وول روڈ سیفٹی رولز چاہے ٹریفک سگنل دیکھیے جی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ لگ بھگ 90% جو سروسز دیتا ہے آن لائن. اس حوالے سے ہمارے پاس اپلیکینٹس آتے ہیں چاہے وہ فٹنس کے لیے آتے ہیں یا ڈرائیونگ اسکل ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. تو پہلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ روڈ سیفٹی منتھ جو 1 جنوری سے شروع ہوا ہے جو 31 جنوری تک چلے گا, تو ہمارا پہلا یہی رہتا ہے کہ جو اپلیکینٹس ہیں ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں یا پھر ہم ٹاؤن میں بھی نکلتے ہیں, گاؤں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, تو ان کو روڈ سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے ان کو اویئر کرتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو روڈ سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو اپنانا کتنا ضروری ہے اور کس حد تک جو روڈ حادثات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. کنڈی پورہ کولگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکام زان دن آئی تاہم چھنا از تام کان قدم تلنا آمد یم کن کنڈی پورہ تات اند پک علاقن مز روزن والن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد سڑکیں شہر پر کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن کنڈی پورہ تات اند پک علاقن مز روزن والن لوکن راحت وات. السلام علیکم, یہ نام امتیاز احمد. روزان کنڈی پورہ. یہ روڈ خراب زبردست, یہ آب کھسان دریاب کھسان. اہس کرے لٹہ دس ڈی سی صٲبس اس دپ یہ کرو کی یپر شر پکان سکول ڈیلیوری کی یہ بار مشکل گھان یہ کر سیزر یہ سمن واریاہ لٹہ کرے یمن کوشش اس کرو اکہ دہ جلوس تہ متعلق اس کرو واریاہ کی تو مطلب یہ کھسان یہ آب آسان شرین ہیکان یپر پکت گاڑی ہیکان پکت سکوٹر کی یپر مجبوری تو مگر یپر ہیکان پکت کہین. ڈی سی صٲبس یہ کہ یہ کرو سا جلد سے جلد کی کاروٲیی کہ یہ روڈ گھِ گژھُن جناب محترمہ ٹھیک. روزان چھُس کنڈی پورہ اس روڈ گژھان ییٚمہِ ایس وی آسہِ پہ تران چھت بل مگر تیوٗتاہ مُشکلات چھُ اَسہِ گژھان شُمار تہٕ ہُتھ چھُنہٕ کینٛہہ. یہ ڈرین یہ گٔمٕژ بنٛد اَسہِ چھُ وسان جناب دیو زٔمیٖن اَسہِ چھُ مکانن خطرٕ مکان ما گِرن اَسہِ مگر یہ چھُنہٕ گورمنٹ تتھ سے مسلہٕ ہی کینٛہہ. اَسہِ اوس ڈی سی صٲب ہمساے ییٚتھس یپٲرۍ چھُ وتھ یپٲرۍ چھُ پٮ۪ٹھٕ جناب دیو فوج یپٲرۍ چھُ ایس پی آفس مگر سپوز یتھ چھِ سران کینٛہہ. یہ تم گڑھ گژھان یعنی زن تم دڑ گژھان یہ شُمار تہٕ ہُتھ چھُنہٕ کینٛہہ. نو سرکار آسہِ وۄمید تہِ کران انشاءاللہ رحمان نو سرکارس اپیل کران کہ اگر تم کینٛہہ توجہ دِہن ممکن اَسہِ گژھِ واریاہ کینٛہہ سہوٗلیت. بیٚیہِ باسہِ اَسہِ جناب ہسا نو سرکار آیہِ تہٕ سپوز یہِ کتھ کہ اکھ چیٖز لہذا أسۍ چھِ وٕنکیٚس بڑٕ زالس منٛز ییٚتہِ چھِ ڈرین سورُے چھِ یہِ بنٛد. یور گٔے سون مکان چھُ مکانن منٛز اَسہِ آب آسان اَسہِ بُتھِ چھُ ڈرین تہِ بنٛد لہذا یہِ چھُ گٹکار یہِ چھِ انہِ گٔٹ دٔریاو فِرِج کیازِ زن چھِ ہمساے یہِ چھُ ٹاونس منٛز یہ آسان جناب باتھ روم بناؤن ٹاؤن وول دوران دوران بوڑ بٔرِو فیٖس دٔریاو فِرِج باقٕے چھنہٕ زندگی کانٛہہ تہِ وۄنۍ کُن دِماو یا ڈرین بناو ہے تۄہہِ ؤنۍ یہِ کیازِ بنوو تۄہہِ اَسہِ ہیوٚتمو تۄہہِ لیکھِتھ تِم کِہیٖنۍ مگر تِم چھِنہٕ تتھ سے مسلہٕ تِم چھِنہٕ یور یِوان اَسہِ نظر دِنہٕ خٲطرٕ. ڈی صٲبس یِہوٚے اپیل کران أسۍ کہ مہربٲنی کر تہٕ اَتہِ دن یہِ روڈ ٹھیٖک کٔرِو بیٚیہِ کرن یہِ ڈرین صاف. بس سٹینڈ ترالس ست وابستہ ڈرائیوروں تو دکانداروں طرف شکایت باوان ون آمد یدوی بس سٹینڈ چہ خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم چھنہ از تام کان قدم تلنا آمت یم کن ڈرائیورن دکاندارن تا عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی دکانداروں طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد بس سٹینڈ چہ شہر پر حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. جو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اڈے کی حالت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ہی اس کو کبھی میگڈمائز ہوا ہے نہ ہی اس کی کوئی مطلب اپ گریڈیشن ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں گے نئے گورنمنٹ کی جتنے بھی مطلب ابھی تک ہمارے کشمیر میں جتنے بھی چیزیں اس کا سب ٹھیک کیا گیا ہے, میگڈمائز ہوا ہے, روڈ ٹھیک کلیئر کیے گئے ہیں سب کچھ, لیکن ہمارے اڈے کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہ گئی ہے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے گاڑیاں ہیں, گاڑیوں کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو جاتی ہے. اگر ہم مطلب یہ پوری مین جو ترال سٹینڈ ہے جس کے انڈر اتنے گاؤں آ رہے ہیں سبھی کی گاڑیاں یہیں سے نکلتی ہیں. تو ٹنگمرگی ہند مختلف علاقن مز یہ جنگلی جانورن ہند بستی مز داخل سپدن ست عام لوکن مز خوف دہشت وچھن تت وائلڈ لائف محکمہ طرف جنگلی جانور قوبو کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنا آمت. یتھ دوران گنی بابا علاقس مز کئی جنگلی جانور قوبو کرنا آئے.
مقامی لوکو طرف یہ خوشی ہند اظہار کرنا آو تج محکم کے ذمہ طرف لوکن ون آمد جنگلی جانور بستی مز داخل سپدن سی گھس محکمس فوری اطلاع کرنے ین یت زن کھانا حادثہ پیش اس گئی تقریباً لگاتار 5-8 دہ یپر ہافتس یہ سا موومنٹ کران امس بچہ جورا ست تو آج گئی تقریباً 2-4-5 دہ تو جناب علی یہ پھسان کہ امس پھسیا اوتر بچہ تو ام نیو سہ کڑت تو مگر آج گئی تقریباً 5-6 دہ بچارن گئی زبردست کر محنت وائلڈ لائف والو اینڈ سٹھا شکر گزار یمو کور زبردست سپورٹ اس اوتر پہ رود لگاتار جناب علی آج گئی کامیاب تو اس پھسیا دشوے بچہ تم سن تو بی پھسیا یہ سا پان تہ تو مگر این سٹھا شکر گزار یمو کور واریاہ یتھ مز بچار تۭرِ مز وند ونکین وندس مز کورمو ییژا تعاون اس ہم نماز کو صبح نکلتے ہیں مسجد میں بہت ڈر لگتا تھا انہوں نے بہت کام کیا ہے جب ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے نا وائلڈ لائف سے انہوں نے کوئی ایکشن لی اور آگے انہوں نے پہلے 2 بچوں کو پکڑا اور شام کو تیسرا بھی ناظرین اتھ ووت خبر